We just cannot pinpoint. Every situation, every moment, the person changes. The perspective changes to us from him, and we also keep changing our perception on such a person often. Jnana Ajnana Dvandvajam Kolahalam. Last sutra we discussed about. Pashachedanena Sadashivatvam. The moment we are attached to a person, ignorantly attached, or we are consciously attached, then we understand the true energy from us and the true energy from that person. Pashachedanena Sadashivatvam. He is at peace when he understands, or when we remove all our pashas, all our bondages, all our bindings with that particular person, then we are free. So we can be free. Our mind is free, our body is free, our psyche is free. Everything becomes free. Likewise, when you go to the next sutra, then he says very clearly, Jnana Ajnana Dvandvajam Kolahalam. One thing leads to another. Look at Kashyapa. How wonderfully he tells us. You have to understand, every sutra, if you have to understand it, basically you have to just scratch the surface. Then you go deep into that particular sutra. You go on thinking. And when you think like that, in spiritual terms, it is called as manana. When you go deeper and deeper, once you hear it, it becomes shravana. As you go deeper and deeper, when you scratch the surface, you start getting deep. You get a feeling, oh, I have to get deep into this. And that is called as manana. First, what you hear is shravana. Shravana, what you hear. Next is manana. Oh, this seems interesting. Let me go deeper into it. That is manana. Then once you receive that nugget of wisdom, that's as I telling you, it is like getting into the Pearl Harbor where you get a solid pearl deep inside that sea. And once you scratch, it is Shravana. As you are showing interest, let me get deeper into it. That is called as Manana. Then as you go deeper and deeper, it is called as Nididhyasana. Then you will receive a nugget of wisdom. ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮುತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮುತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಿವೀಲ್ ಆದಾಗ, ಆಹಾ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಸತ್ಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರನ್ನಾರು ನೋಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋತಕ್ಕಂಥ ಜಿಜ್ಞಾಸ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ immediately the wisdom opens up in your mind with your prana. Because you are breathing 21,600 times, you will get a constant energy because you have started getting the wisdom from this statement. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿ ಆ ಮನನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮರೆಯಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಶ್ಯಪ ಸೂತ್ರ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಗಾದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ದ್ವಂದ್ವಜಂ ಕೋಲಾಹಲ. So whenever you are working, whenever you are planning to do something,
whatever you are doing, you will find that this pearl of wisdom will keep knocking inside you. ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಹಾಗೆ ಚಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ, ದಬ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡು. ಆ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಬ್ಬಿದಾಗ ಆ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೋ ಇಡೀ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಛಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಗರಬತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಸ್ತೀವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅರಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಜೀವನ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಜೀವನ ಪ್ರಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಏನು ಒಂಥರ ನಾಡಿಗಳನ್ನು ಸತ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಇರ್ತೀವೋ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಜ್ಞಾನ ಟ್ರಿಗರ್ಸ್, ಅದು ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ನಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಟ್ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಅರಿವು ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಎನ್ಲೈಟನ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಜಾಗೃತ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದ ಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ಮತ್ತು ಹೋದಾಗ ಅವರ ಬ್ರೈನ್ ಪೈನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಗಲ್ಲ. When the pineal gland is enlightened, then there is not even a single moment where we go into slumber. Our brain does not go into slumber. That is why an enlightened person he will always be in Jagrata, Sushupti and Nidra Avastha. When he just sits, he is in Nidra. But his brain, 24/7, it is always active. You will also become, brain will be in Jagrata. So when you close your eyes, you will be in Sushupti, because you will not be thinking unnecessarily. You will not have any desires, but your desires will become a sankalpa. It will be a resolution-filled desire. Then things will happen through you, from you, and things will come to you. You need not aspire for anything. Things will happen around you. Things will happen for you. And things over a period of time will happen from you. So you want things to happen from you, things will happen to you, then you should understand, you should be able to see the wisdom through this Kashyapa Sutra. Jnana Jnana Dvandvajam Kolahalam. That is the most important factor for all of you. Good. Jnana Dvandvajam Kolahalam. Whatever you can explain about that, explain. Jai Mata, Jai Gurudev. Today let us start the discussion of this sutra with what we started in the beginning, where Pujya Guruji explained about how to surrender. This is something which is a challenge for all of us, because it's a constant thing. Surrendering is not something that will happen, it's like one sati antalla. Surrenderance ಅಂದರೆ ಶರಣಾಗತಿ. ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ.
ಈ ಮಿನಿಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಟು ಇರಲ್ಲ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ದೇವರದ್ದೇ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಎಲ್ಲರೂ 90% ಮಾಡೋವಂಥ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸರೆಂಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಗೋಸ್ ರಾಂಗ್, ಸಮ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಇಸ್ ಅವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಸರೆಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್. ಈಗ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ದಟ್ ಸಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ಡಿಂದ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಅಪ್ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಸರೆಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಶರಣಾಗತಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ, ತಾಯಿ ಯಾವ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದನೂ ಶರಣಾಗತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಥರ ತಿಂಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಏಜ್, ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಡ್, ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ವೊರೇಷಿಯಸ್ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಹೌ ಅಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ or brought them up is had a severe impact on him. So for example, all of us know about the joke and the fact about the crispy notes and things like that he has that affinity for those notes, to the extent that even if the note is little soiled, that currency has no value for him. He'll say take it and spend it. So to that extent, and my ajji was like that, my chikkappa is like that, all of them in the house are like that. So they are like, the note has to be ironed, crisp, ಹಿಂಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಗಿಲ್ಡೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಆಫ್. ಸೊ ಲೆಟಿಂಗ್ ಗೋ is something that he might have to start there. In fact, what I always feel like, ಈ ಥರ for him this is one of the things. For me it may be my obsession with time. So that is one thing that I can say, that is that immediate thing which Guruji always tells, like today Guruji told that people come into your life to tell you a divine message. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೋತಾರೋ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಕಾರುಣ್ಯ ಪಿತೃಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗುರುಜಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನೋಬಡಿ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಆ ಲೈಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಕೆಲವ್ರು ಬಂದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಬ್ಸೆಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಂಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ವೇರ್ ಆಮ್ ಐ ಒಬ್ಸೆಸ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದಾಗಿಲ್ಲ ಅದಾಗಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸರೆಂಡ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾನಾಗೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೆವಿಟಬಲಿ ನಾನು ಆ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದ್ವಂದ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನು ಅಂದರೆ ಸರೆಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಆ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಸರೆಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಗುರುಜಿ ಲೀಡ್ ದಟ್. ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಗುರುಜಿಗೆ ಫೇತ್ ಅನ್ನೋದು ದೇವಿ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಕೋಶಂಟ್ ವೆದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫೇತ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗುರುಜಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಮದರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸರೆಂಡರಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಗುರುಜಿ ನೋಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. Mother knows. Guruji will make an attempt. For example, ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಐ ವಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ವೆಂಚರ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್. ಬಟ್ ಗುರುಜಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. Guruji will first venture into it, knowing that mother is there to arrange the rest of the things. That is a very crucial difference what I have seen from an ordinary left hand side operate ಮಾಡೋ ಬ್ರೈನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಆಗಿರೋರ್ಗು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದೇ.
For more satsangs from Sri Sri Nimishananda Guruji, subscribe to this channel. Click the bell button below to get notifications. Like and share the video and spread the divine message.